ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुगतं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव दयानन्दरूपं मदाचार्यमीके दयानन्दरूपं मदाचार्यमीके दयानन्दरूपं मदाचार्यमीके। பூஜ்ய ஸ்ரீ தயானந்த சரஸ்வதி சுவாமிகளின் பாதார விந்தங்களை வணங்கி ஓம் சகனா பவது சகனௌ புனக்து சக வீர்யங்கரபாவகை தேஜஸ்வினாவதீதமஸ்து மா வித்விஷாவகை. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. हरि ओम. अधिमधुरचापकर्ता अभरिमिदां मोद भानसौभाग्य अरुणा अतिशयकरुणा अभिनवगुणसुन्दरी वन्दे अभिनवगुणसुन्दरी वन्दे वन्दे अभिनवकुलसुन्दरी वन्दे. ओम ककार रूपा कल्याणी कल्याण गुणशालिनी कल्याण शैल निलया कमनीया कलावती कमलाक्षी कल्मसग्नि करुणामृत सागरा कदंब गानगा वासा कदंब कुसुम प्रिया कंदर्प विद्या कंदर्प जनगा वांग वीक्षणा कर्पूर वीडी सौरभ्या कल्लोलित ककुप्तड़ा कलिदोषगरा कंचलोक्षण कम्रविग्रह कर्मादिसाक्षिणी कारयित्री कर्मफलप्रदा एकार रूपा एकाक्षरी एक अनेक अक्षराकृति एतद्दिति निर्देश्य एकान्तचिताकृति एवं इत्यागमा अबोध्य एकभक्ति मत्तर्जिता एकाग्रचित्तनिध्यादा येषणा रहित आत्रिया
ಆತೃತಾ ಏಲಾ ಸುಗಂಧಿಸಿರೋ ಏಕ ಏನ ಕೂಡ ವಿನಾಶಿನಿ ಏಕಭೋಗರಸ ಏಕರಸ ಏಕ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಸಾದಿನಿ ಏಕಾಂತ ಭದ್ರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಸಾ ಏಕಾಂತ ಪೂಜಿತ ಏನ ಮಾನ ಪ್ರಭಾ ಏಜ ಧನೇಜ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಏಕಾಂತ ಭದ್ರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಸಾ ಏಕ ಆನಂದ ಪ್ರಸಾ ಏನ ಮಾನ ಪ್ರಭಾ ಏಜ ಧನೇಜ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಏಕ ವೀರಾದಿ ಸೇವ್ಯ ಏಕ ವೀರಾದಿ ಸಂಸೇವ್ಯ ಏಕ ಪ್ರಭವಶಾಲಿನಿ ಏಕಾರ ರೂಪ ಈಕಾರ ರೂಪ ಈಶಿತ್ರಿ ಈಶಿ ದತ್ತಪ್ರದಾಯಿನಿ ಈತ್ರಿಕ್ಕಿದಿ ಮಣಿರ್ದೇಶ ಈಶ್ವರತ್ವ ವಿಧಾಯಿನಿ ಈಶಾನಾದಿ ಬ್ರಹ್ಮಮಯಿ ಈಶಿತ್ವಾತ್ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧ್ಯ ಈಚಿತ್ರಿ ಈಕ್ಷಣ ಶಿಷ್ಟಾಂಡಗೋಡಿ ಈಶ್ವರ ವಲ್ಲಭ ಈಡಿತ ಈಶ್ವರ ಅರ್ಥಾಂಗ ಶರೀರ ಈಶಾದಿ ಸಂಸೇವಿತ ಈಶ್ವರ ಪ್ರೇರಣಗರಿ ಈಶ ತಾಂಡವ ಸಾಕ್ಷಿಣಿ ಈಶ್ವರ ಉತ್ಸಂಗ ನಿಲಯ ಈತ್ ವಿವಾದ ವಿನಾಶಿನಿ ಈಗಾಭಿ ರಹಿತ ಈಶಶಕ್ತಿ ಈಶತ್ ಸುಮಿತ ಆನನ ಲಕಾರ ರೂಪ ಲಲಿತ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾಣಿ ನಿಷೇವಿತ ಲಾಕಿನಿ ಲಲಾನ ರೂಪ ಲಸತ್ತಾಡಿಮ ಪಾಡಲ ಲಲಂದಿ ಕಾಲ ಸತ್ಪದ ಲಲಾಟ ನಯನಾಕ್ಷಿತ ಲಕ್ಷಣ ಉಜ್ವಲ ದಿವ್ಯಾಂಗ ಅಂಗಿ ಲಕ್ಷಕೋಟಿ ಅಂಟ ನಾಯಕ ಲಕ್ಷಾರ್ಥ ಲಕ್ಷಣಾಗಮ್ಯ ಲಕ್ಷಗಾಮ ಲಧಾತನುಗು ಲಲಾಮರ ರಾಜಕಲಿಗ ಲಂಬಿಮುಕ್ತ ಜಲಧಿರ ಲಂಬೋದರ ಪ್ರಸು ಲಭ್ಯ ಲಜ್ಜಾಟ್ಯ ಲಯವರ್ಜಿತ ಕ್ರೀಂಕಾರ ರೂಪ ಕ್ರೀಂಕಾರ ನಿಲಯ ಕ್ರೀಂ ಪದಪ್ರಿಯ ಕ್ರೀಂಕಾರ ಬೀಜ ಕ್ರೀಂಕಾರ ಮಂತ್ರ ಕ್ರೀಂಕಾರ ಲಕ್ಷಣ ಕ್ರೀಂಕಾರ ಜಪಸುಪ್ರೀತ ಕ್ರೀಂ ಮತಿ ಕ್ರೀಂ ವಿಭೂಷಣ ಕ್ರೀಂ ಶೀಲ ಕ್ರೀಂ ಪದ ಆರಾಧ್ಯ ಕ್ರೀಂ ಗರ್ಭ ಕ್ರೀಂ ಪದ ಪದಾಭಿತ ಕ್ರೀಂಕಾರ ವಲ್ಲಭ ಕ್ರೀಂಕಾರ ಪೂಜ್ಯ ಕ್ರೀಂಕಾರ ಪೀಠಿಗ ಕ್ರೀಂಕಾರ ವೇದ್ಯ லஜ்ஜாட்யா என்பதற்கு நேற்று பார்த்தோம். லஜ்ஜை என்றால் நாணம் என்று பார்த்தோம். நாணம் என்பது பெண்களுக்கு ஐஸ்வர்யமாக, அம்பாளினுடைய விபூதியாக, அம்பாள் யாரிடத்திலே உட்கலந்து பரிபக்குவமாக அம்பாள் அவர்களது விருத்தியிலே வியாபித்திருக்கிறாளோ அவர்களுக்குத்தான் இந்த லஜ்ஜா என்று சொல்லக்கூடிய நாணம் என்பது வரும். நாணம் என்பது ஒரு பாவனையில் ஏதோ எழுச்சிட்டு இருக்கிறதல்ல. நாணம் என்பது பக்குவத்தினால் ஏற்படக்கூடிய, பரிபக்குவத்தினால் ஏற்படக்கூடிய பண்பு. நாணம்னா வெட்கம்னா ஏதோ வெட்கப்படுகின்னு போகிறதல்ல. வெட்கம் என்பது பண்பு. அந்த பண்பு என்பது படுத்த அறிவினால், பக்குவத்தினால் வரக்கூடியது. அப்படிப்பட்ட தன்மை
லஜ்ஜா ஆட்யா அப்படின்னா ஸ்பான்டேனியஸ்லி அந்த அந்த பண்பை தனதாக்கி கொண்டவர்கள், தனது சொரூபமாகவே, தன்னுடைய விருத்தி சொரூபமாகவே அந்த பண்பை ஆக்கி கொண்டவர்கள். அப்படி அந்த பண்பாக, அந்த பண்பு லயமாக யார் இருக்கிறார்களோ அது அம்பாளினுடைய விபூதி. அப்படி அதே போல பெண்களுக்கு அப்படி நாணம் என்கின்ற லயமாகவும், ஆண்களுக்கு வித்யா வினய சம்பன்னே, ஆண்கள் பெண்கள் 2 பேருக்குமே தான் வித்யா வினய சம்பன்னே, அடக்கம் என்று சொல்லக்கூடிய தன்மை என்பது ஏற்படுகிறது. அடக்கம் அமருள் உய்க்கும், அடங்காமை ஆறுருள் உய்த்துவிடும் என்பது போல ஒரு வினயத்தோடு, இந்த ஜென்டில்னஸ், கம்பீரம் ஆனால் ஜென்டில். ஏன்னா ஜென்டில்னஸ்ன்னு சொன்னால் என்னமோ கொலகொலன்னு போகிறது அல்ல, பைஜாமா போல அல்ல, காம்பீரத்தோடு கூடிய அந்த தன்மை, அதுக்கு பேர் தான் லஜ்ஜாக்கியா. அப்படி ஆண்களுக்கு பெண்களுக்கு எல்லோருக்கும் வித்தையினால் எழுந்த பரிபக்குவத்தினால் ஏற்படக்கூடிய நாணம் என்று, அந்த நாண ரூபமாக, நாணத்தினுடைய ரூபம் யாருடையது என்றால் அம்பாள். யாருக்கு அம்பாளினுடைய பரிபூர்ண அனுகிரகம் பக்குவமாக வருகிறதோ அவர்களுக்கு, ஆண்கள் பெண்கள் அனைவருக்கும் அந்த அடக்கம் என்கின்ற தன்மை ஏற்படும். பரிபூர்ண லயம் என்பது இருக்கும். தன்னை வெளிக்காட்டிக் கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற ரஜோகுணத்தினுடைய ஆர்ப்பரிப்புகள் இல்லாமல் சத்துவகுணத்தோடு கூடிய சாத்வீகத்தன்மையோடு விளங்கக்கூடியது. அந்த சாத்வீகத்தன்மையினால் எழுந்த பக்குவத்திற்கு பெயர் தான் லஜ்ஜை. வெட்கம் என்றால் தமிழில் வேறு விதமாக புரிந்து கொள்வதற்குண்டான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. அது பக்குவத்தால் ஏற்பட்ட லஜ்ஜை, பக்குவத்தால் ஏற்பட்ட ஒடுக்கம், பக்குவத்தால் ஏற்பட்ட அடக்கம். அந்த அடக்க ஸ்வரூபியாக அம்பாள் வியாபித்திருக்கிறாள். லயவர்ஜிதா, அழிவற்றவள், அவ்யக்தா வியக்தமாவண்ணம். இந்த பிரபஞ்சத்தில் நீ எதையும் இல்லாமல் செய்ய முடியாது. யோசனை பண்ணி பாருங்க, எதையும் இல்லாமல் செய்ய முடியாது. எதையும் நாமரூபங்களைத்தான் மாற்ற முடியுமே தவிர இல்லாமல் செய்ய முடியாது. காரணம், எங்கும் வியாபித்திருக்கக்கூடியது அம்பாள். அம்பாளினுடைய வியாபகத்திலே தான் நாமரூபங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அதனால்தான் பகவான் கீதையில் அசோச்சான் அசோச்சத்துவம் அஜோ நித்திய சாஸ்வதோயம் புராணக நகன்யதே கன்யமானே சரீரே என்று சொல்கிறார். அஜக அழியாதது, பிறக்காதது, பிறப்புக்கு ஆளாகாதது என்கின்ற இந்த அஜம் என்கின்ற ஒரு வார்த்தை மிகப்பெரிய ஒரு தத்துவ ஸ்வரூபத்தை விளக்கக்கூடியது. அதான் அஜாதி வாதம் பிரம்மசூத்திரத்திலையும் மாண்டூக்கிய உபநிஷத்திலையும் மிகப்பெரிய ஒரு பாடமுறையாக, ஒரு மெத்தடாலஜியாக, ஒரு தீமாக கொண்டிருக்கக்கூடியது இந்த அஜம் என்று சொல்கிறது. அப்படி அஜம் நயவர்ஜிதா, இந்த நயம் என்பது அம்பாளுக்கு இல்லை. காரணம், அம்பாள் அஜக, அஜகன ஆடல்ல, அஜன ஆடல்ல, அஜன ந ஜாயதே இது அஜக ந மிரியதே வா கதாஜிது நாயம் பூத்வா பவிதாபான பூயக அஜக நித்திய சாஸ்வதோயம் புராணக நகன்யதே கன்யமானே சரீரே என்று பகவான் கீதையில் மிக விளக்கமாக சொல்கிறார். அஜக பிறக்காதது, நித்தியக எது பிறக்காததோ அது நித்தியமாக இருக்கக்கூடியது. அந்த நித்தியம் என்கின்ற வார்த்தையே பிறப்பு இறப்புக்கு அப்பாற்பட்டு அழியாத தன்மை உடையது. அழியாத தன்மை உடையதனால அதற்கு சாஸ்வதக, சாஸ்வதம் என்றால் நிலைத்திருப்பது. அயம் புராணக, இது
புறா ஏவ நவக. இதற்கு புதிது பழையது என்கின்ற தன்மை இல்லாமல் எப்பொழுதும் புதுமையாகவே இருக்கக்கூடியது. புறா ஏவ நவக இது புராணம், எப்பொழுதும் புதுமைத்தன்மை மாறாதது. அப்படி அனாதி, ஆதி அந்தமற்றது. அதனால ஆதி அந்தமற்ற அஜக நித்திய சாஸ்வதக புராணக என்றெல்லாம் சொல்லக்கூடிய சொரூபத்தை உடையவள். அதனால இவளுக்கு ஒடுக்கம் என்பது கிடையாது. அப்போ ஒடுக்கம் என்று சொல்றது எதுனா, எது ஒடுக்கம்? அவ்யக்தா வியக்தமாபன்னம். அவ்யக்தம் என்கின்ற நிலையிலிருந்து இந்த பிரபஞ்சமானது வியக்தமாக வெளியாகிறது. அப்படி வெளியாகிறதுல வெளியாகக்கூடிய பதார்த்தங்கள் அத்தனையும், பதமும் அர்த்தமும் இரண்டும் சேர்ந்தவைகள் தான் இந்த பிரபஞ்சம். பதம் அர்த்தம். பதம் என்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஒரு வார்த்தை, அந்த வார்த்தையினுடைய பொருளாக விளங்கக்கூடியது. வாக்கர்த்த பிரதிபத்தோ என்று சொல்வது போல, அல்லது வாக் ஆலம்பனம் விகாரோ நாமதேயம் என்று சொல்லக்கூடியது போல, வாக்குக்கும் வாக்குக்கு பொருளாக கூடியதுமாக இருக்கக்கூடிய இந்த பிரபஞ்சத்திலே அந்த வாக்வாகினியாக, வாக் சொரூபமாக, அழியாத தன்மையாக இருக்கக்கூடியவள். அதுதான் திருஷ்ய விவேகத்தில் நாம் பார்த்திருக்கோம். அத்திபாதி பிரியம் ரூபம் நாமச்சேத் அம்ச பஞ்சகம் ஆத்தியத்ரயம் பிரம்மரூபம் என்று நம்ம திருஷ்ய விவேகத்தில் பார்க்கிறோம். அதாவது ஆத்மா என்பது நீ. அந்த நீ என்பதை உன்னால் பார்க்க முடியாது. காரணம் நீயாக இருக்க, பார்ப்பவனாக நீ இருக்கின்றதுனாலே பார்க்கப்படுகின்ற பொருளாக நீ ஆக முடியாது. அப்போ இந்த பிரபஞ்சத்தில் இந்த நாமரூபங்களோடு கூடியதாகிய இத்தனையும் எப்படிப்பட்டது, எப்படி ஆத்மாவினுடைய வியாபகம் இருக்கிறது என்றால், அஸ்தி பாதி பிரியம் என்கின்ற மூன்றாக இருக்கிறது, மிளர்கிறது, உபயோகப்படுகிறது என்கின்ற மூன்று தன்மையாக அம்பாள் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் வியாபித்திருக்கிறார். அப்படி வியாபித்திருக்கக்கூடிய அவளுக்கு லயம் என்பது கிடையாது. அந்த லயம் என்பது எது என்றால் நாம ரூபம். அத்தி பாதி பிரியம் நாம சேத் அம்ச பஞ்சகம். அப்போ நாமமும் ரூபமும் இரண்டும் மட்டும்தான் லய வர்ஜிதமாக இருக்கக்கூடியது, லயமாக இருக்கக்கூடியது. இப்போ அவ்யக்தத்திலிருந்து வியக்தத்துக்கு வரக்கூடியது எது என்றால் நாமரூபங்கள் தான். நாமரூப பிரபஞ்சமாக வியாபித்திருக்கக்கூடியதற்கு அதிஷ்டானமாக சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நிலைத்திருக்கக்கூடியது எது? அஸ்தி பாதி பிரியம். அஸ்தி என்றால் நிலைத்திருக்கக்கூடியது. நாம் அடிக்கடி பார்த்துருக்கோம். உதாரணம், ஒரு பொருள் என்பது 5 விதமான ஃபேக்டர்ஸை உள்ளடக்கியது. ஏன்னா அஸ்தி பாதி பிரியம் ரூபம் நாம சேத் அம்ச பஞ்சகம். இந்த அம்சம் இல்லாமல் ஒரு பொருளாக இருக்க முடியாது. இந்த 5 என்ன என்றால் இருக்கிறது என்கின்ற தன்மை, அதே போல தெரிகிறது என்கின்ற தன்மை, அந்த பொருளுக்குண்டான உபயோகம். இந்த மூன்றும் இல்லாமல் எந்த ஒரு பொருளும் இருக்க முடியாது. அப்படி இருக்கக்கூடிய பொருளை விவிதா விஸ்வரூபா தனித்தனியாக பார்க்க கேதுவாக நாம ரூபம் என்பது இந்த பிரபஞ்சத்தை பிரித்து காட்டக்கூடியதாக, நானாவிதமாக இருக்கக்கூடியதாக பிரபஞ்சத்திலே இருக்கிறது. அது மாயா ரூபம். அப்படி அத்திபாதி பிரியம் ரூபம் நாமச்சேத் அம்ச பஞ்சகம் என்று சொல்வதில் இந்த அத்திபாதி பிரியம் என்பதை எப்போதும் யாராலும் மாற்ற முடியாமல் பிரபஞ்சம் முழுவதும் வியாபித்திருக்கக்கூடியது. அந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் வியாபித்திருக்கக்கூடிய அந்த பிளாட்ஃபார்மிலே இந்த நாமரூபங்கள் ஏற்றி பார்க்கப்படுகிறது. அதுதான் என்றும் நிலையான அத்திபாதி பிரியம் என்கின்ற சொரூபமாக அம்பாள் இருக்கிறாள். அதை நம்ம ஆராய்ந்து பார்த்துருக்கோம். ஒவ்வொரு பொருளையும் எடுத்து பார்த்தால், ஒரு பொருள், இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் அடிக்கடி சொல்லக்கூடியது மூங்கில். இப்போ மூங்கில் என்கின்ற ஒரு பொருள் அத்திபாதி பிரியம் என்கின்ற மூன்றும் இருக்கிறது. இருக்கிறது என்பது இருந்தால் தான் மூங்கில் இருக்க முடியும். தெரிகிறது என்று தன்னை அறிவித்துக் கொண்டிருந்தால்தான் அந்த மூங்கிலினுடைய இருப்புத்தன்மை தெரிய வருகிறது.
அதே போல் அதற்கு என்று ஒரு உபயோகம் என்பதும் இருக்கிறது. இப்படி மூங்கில் என்கின்ற ஒன்று, மூங்கில் என்கின்ற உருவமும் பெயரும், அதே போல அத்திபாதி பிரியம் என்கின்ற 5 ஃபேக்டர்களும் கூடி மூங்கில் என்கின்றதாக இருக்கிறது. இப்போ இதை அழித்து விடலாம் என்று முயன்றால் நீ எதை அழிக்க முடியும்? மூங்கில் என்கின்ற உருவத்தை அழிக்க முடியும், மூங்கில் என்கின்ற பெயரை அழிக்க முடியும். அடுத்தது அந்த மூங்கில் கூழ் என்கின்ற நாம ரூபத்தோடு கூடியதாகிய அத்திபாதி பிரியமாக போகிறது. இருக்கிறது, தெரிகிறது, உபயோகம் என்கின்ற மூன்றும் மாறாமல் நாமரூபம் என்கின்ற மூங்கில் என்கின்ற நாமமும் உருவமும் மறைந்து கூழ் என்கின்ற உருவத்தையும் பெயரையும் எடுக்கிறது. அந்த கூழ் என்கின்ற உருவமும் பெயரும் மறுபடியும் மாறி பேப்பர் என்கின்ற நாம ரூபமாக மாறுகிறது. அடுத்தது பேப்பர் தூள் என்கின்ற பெயரும் ரூபமாக மாறுகிறது. அடுத்தது மாலிக்குள் அது இது என்று எப்பொழுதும் எதையும் யாராலும் அழிக்க முடியாது. அழிக்க முடியாத வஸ்துவாக அனைத்திலும் வியாபித்திருக்கக்கூடியது அம்பாள். அந்த அம்பாள் லயவர்த்திதா. அம்பாளுக்கு ஒடுக்கம் என்பது கிடையாது, வியாபகம் என்பதும் கிடையாது. காரணம் அது அஜக நித்திய சாஸ்வத அயம் புராணக. அதனால் சக்தி ஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மையானது எப்பொழுதும் மாறாமல் இருக்கக்கூடியது. அப்போ இந்த நாமரூபங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த தன்மைகள் மட்டும்தான் பல நிலைப்பாடுகளை மாறுகிறது. என்ன? அத்தி ஜாயதே வர்த்ததே விபரீனமதே அபட்சியதே என்று சொல்லக்கூடிய வினசதி என்று சொல்லக்கூடிய 6 விதமான மாறுதல்கள் இந்த மாயா ரூபமாகிய இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு, நாமரூபங்களோடு கூடிய பிரபஞ்சத்துக்குத்தான் இவைகள் இருக்கிறது. எப்போது ஒன்று பிறப்பு என்பது ஒன்று வந்துவிட்டதோ, படைப்பு என்று ஒன்று ஆகிவிட்டதோ, அப்போது அதற்கு இருக்கிறது என்கின்ற தன்மை வருகிறது. அடுத்தது பிறக்கிறது என்கின்ற தன்மை வருகிறது. பிறந்தது வர்த்ததே வளர்கிறது என்கின்ற தன்மை வருகிறது. வளர்ந்தது விபரீனம், அதை பல பல மாறுதல்கள் ஏற்படுகிறது. எப்படி என கௌமாரம் யவ்வனம் ஜரா ததா தேகாந்தர பிராப்தி தீரத்தன முக்கியதே என்று என பகவான் அழகாக சொல்கிறார். என ஒரு குழந்தை பருவத்திலிருந்து பாலப்பருவம், பாலப்பருவத்திலிருந்து எவ்வனப்பருவம், எவ்வனப்பருவத்திலிருந்து மூத்த பருவம் என்று இந்த நிலைகள் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் நான் என்கின்ற வஸ்து, நான் குழந்தை, நான் பாலகன், நான் யவனன், நான் கிழவன், நான் இந்த சரீரம் என்று நான் என்பது மாறுகின்ற அத்தனையிலும் எப்படி மாறாமல் ஆதாரமாக இருக்கிறதோ அதுபோல இந்த சட்விகாரம் என்பது மாயா தோற்றத்தினால் கற்பிக்கப்பட்ட இந்த பிரபஞ்சத்திற்குத்தானே தவிர அதிஷ்டானமாக இந்த மாறுதல்களுக்கெல்லாம் மாறாத ஆதாரமாக இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த வஸ்து சதேவ சௌமிய இதம் அக்ரே ஆகி சத்தென்கின்ற வடிவிலே இந்த சத்து தான் முதலிலே என்ற படைப்புக்கு முன்னாலே சத்தாகவே இருந்தது. அப்புறம் சத்தான அதுவே நாமரூபமாக பரிணமிக்கிறது. அதுவே ஒடுக்கம் என்கின்ற நிலையில் போகிற போது ஒடுக்கத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்கிறது. இப்படி சதேவ சௌமிய இதம் அக்ர ஆகி மிருத்திகா இத்தேவசது வாக் ஆலம்பனம் விகாரோ நாமதேயம் என்று அனைத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய அம்பாள். அந்த அம்பாளுக்கு அழிவு என்பது கிடையாது. அறியப்படுகின்ற பொருள்களுக்கு ஆதார வத்துவாய், அழியாத பொருளாய் அனைத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்கக்கூடியவள் அம்பாள். இதைத்தான் ஒவ்வொரு கிளாஸ்லையும் நம்ம சொல்லக்கூடிய ஒரு மந்திரம், ஆதாரம் ஆனந்தம் அகிந்த ரூபம் சிவம் பிரசாந்தம் அமிர்தம் பிரம்மயோகி என்று அமிர்தம் என்று மாறாத தன்மையிலே அம்பாள் இருந்து கொண்டிருக்கிறாள். அப்படி சித்ஸ்வரூப சத் ஆனந்தம் என்று சொல்லக்கூடிய அனைத்துமாக இருக்கக்கூடியவள் என்கின்ற லா என்கின்ற பீஜ மந்திரம் இந்த மந்திரத்தோடு முடிவடைகிறது. இப்படி க ஏ இ ல என்று பார்த்தோம். அடுத்தது க ஏ இ ல ஹ்ரீம் என்கின்ற பீஜ மந்திரத்தை இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஹ்ரீங்கார ரூபா. ஹ்ரீங்காரம் ஸ்ரீவித்யனுடைய
ஐந்தாவது பீஜமாக இந்த கிரீங்கார பீஜம் என்பது இருக்கிறது. இந்த கிரீங்கார பீஜம் என்பது மிக 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 சக்தி வாய்ந்த பீஜம். காரணம் பின்னால் பார்க்க போகிறோம். இந்த கிரீங்காரம் என்பது ஓங்காரமும் கிரீங்காரமும் ஒன்று என்கிறார் சங்கரர். ஓங்காரம் எப்படியோ அதே போல தான் கிரீங்காரமும் என்று பின்னால் அதை பற்றி நம்ம விரிவாக பார்க்க போகிறோம். அப்படி ஐந்தாவது பீஜமாக கிரீங்கார சக்தியாக கிரீங்கார பீஜமாக அம்பாள் தன்னை நிரூபணம் செய்து கொண்டு தான் கிரீங்கார ஸ்வரூபமாக இருக்கிறேன் என்று கிரீங்கார ரூபமாக இருக்கக்கூடியவள் அம்பாள். அடுத்தது கிரீங்கார நிலையா அபோடு. இந்த பிரபஞ்சத்தை அத்தனைக்கும் அபோடாக யார் இருக்கிறார் என்றால் தத்தாம பரமம் மம, அனைத்துக்கும் ஆதாரமாக எந்த ஒரு அபோடு இருக்கிறதோ அந்த அபோடு யார் என்றால் ஹீங்கார நிலையா. கிரீம் பதம் தான் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு ஆதாரமாக இருக்கிறது என்று கிரீம் என்று குறிப்பிடக்கூடிய லலிதாம்பிகை இந்த அச்சரத்திலேயே அதிஷ்டானமாக கொண்டு அவளும் இருக்கிறாள். இந்த பிரபஞ்சமும் அதில் இருக்கிறது. இது என்ன குழப்பமாக இருக்கணும். கிரீங்கார ரூபமாக அதிஷ்டான வஸ்துவானது கிரீங்கார பீஜ மந்திரமாக சப்த ரூபமாக கிரீம் என்கின்ற ஆதாரமாக ஆகி அந்த ஆதாரத்தின் மேல்தான் அத்துணை பிரபஞ்சமும் தோற்றத்திற்கு உரியதாகிய மாயா சக்தியாக வியாபித்திருக்கிறார். அதனால கிரீங்காரம் என்பது ஆதார வஸ்துவாக அனந்த கல்யாண ஸ்வரூபத்தை தாங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடியதாகிய பரபிரம்ம ஸ்வரூபம். அதே கிரீங்காரம் தான் மாயா ஸ்வரூபிணியாக கிரீங்காரம் என்கின்ற பீஜத்தில் எப்படி ஸ்ரீசக்கர ராஜ சிங்காசனேஸ்வரி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்ரீசக்கரத்திலே அம்பாள் வியாபித்து ஸ்ரீசக்கரமாகவும் ஸ்ரீசக்கரத்தினுடைய வியாபகமாகவும் அம்பாள் எப்படி இருக்கிறாளோ அதுபோல கிரீங்காரம் என்கின்ற அபோடு அம்பாள் இருக்கின்றதை காண்பிக்கக்கூடிய ஒரு இடம். அம்பாள் இருக்கிறது எல்லா இடத்திலும் இருக்கிறார். ஆனால் எப்படி உபலப்தி ஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய அறிவு என்கின்ற அந்த ஹிருதய அந்தரத்திலே அங்குஷ்டபா மாத்திர புருஷ என்று சொல்லக்கூடிய வியாபகம் என்று ஹிருதய அந்தரத்திலே பிரதிபிம்ப சைத்தன்யமாக எந்த ஒரு வஸ்துவானது ஹிருதயத்திலே பிரகாசித்து அந்த ஹிருதய பிரகாசமானது அனைத்துமாக வியாபிக்கிறதோ அதுபோல கிருத்தலேமன ஸ்வஸ்தி தாக்கியா என்று உபலப்தி ஸ்தானம் என்று மனதை புத்தியை அகங்காரத்தை அந்த கரணத்தை சொல்கிறோமோ அதுபோல கிரீம் என்பது அம்பாளை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய அபோட் என்று அருமையாக வியாபிக்கிறார். அதனால எங்கும் நிறைந்திருக்கக்கூடிய இந்த பரபிரம்மம் கிரீங்காரத்தில் இருக்கிறாள் அப்படின்னா எப்படி பரிச்சின்னமாக தெரிய வைக்கிறது. தடஸ்த லட்சணமாக அபரிச்சின்னமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மாவானது அந்த அம்பாளானது பரிச்சின்ன வஸ்துவாக பல பல வஸ்துவங்களாக வியாபிப்பதற்கு ஒரு இடத்திலிருந்து வியாபிக்க வேண்டும். அந்த இடமாக அந்த கிரீங்காரம் என்பது இருக்கிறது. அதனால பரிச்சின்ன வஸ்துக்கள் அனைத்திலும் தடஸ்த லட்சணமாக இருந்து அபரிச்சின்ன வஸ்து என்று சொல்லக்கூடிய அம்பாளை வஸ்து நிர்தேசனம், அதாவது வஸ்துவை நிரூபிக்கக்கூடிய தன்மை என்பது எதில் இருக்கிறது என்றால் எங்கும் வியாபித்திருக்கக்கூடிய இந்த பரபிரம்ம ஸ்வரூபத்தை தடஸ்தமாக இதன் மூலமாக தெரியாத வஸ்துவை தெரிந்த வஸ்துக்களை ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டு போகின்ற போது தெரியாத வஸ்து நேதி நேதி என்று விளக்குகிற போது வஸ்து நிர்தேசம் என்று சொல்லக்கூடிய வஸ்துவினுடைய புரிதல், அம்பாளினுடைய புரிதல், இதுதான் அம்பாள் என்று புரியக்கூடிய தன்மைக்கு பேர் தான் வஸ்து நிர்தேசனம் என்று சொல்றது. அப்படி வஸ்து நிர்தேசனமாக அம்பாள் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் வியாபித்திருக்கக்கூடிய அம்பாள் எங்கே இருக்கிறார் என்றால் கிரீங்கார நிலையா, கிரீம் என்கின்ற பதத்திலே இருக்கிறாள். அதான் எப்படி கடாகாச மடாகாச ஆகாசங்கள் எல்லாம் உபாதியினால் வியாபித்திருந்தாலும்
ஆதார வஸ்துவாக அந்த சிதாகாசம் என்பது இருக்கிறதோ அதுபோல அப்படி பரந்தாம அபரிச்சின்னம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பரந்தாமம் என்பதுதான் ஸ்ரீசக்கரத்தினுடைய ரூபமாக இருக்கிறது. அந்த ஸ்ரீசக்கரத்தினுடைய வியாபகத்தை இங்கே ஹ்ரீங்காரம் என்கின்ற இன்னொரு கோணத்திலே பார்க்கின்ற தன்மையாக இங்கே சொல்கிறார். அதனால் ஸ்ரீசக்கர ராஜ சிம்ஹாசனேஸ்வரி என்பது போல ஹ்ரீங்கார சிம்மாசனத்திலே சிம்மாசனமாகவும் சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருப்பவளாகவும் அம்பாள் இருக்கிறாள். ஹ்ரீங்கார நிலையா ஹ்ரீம்பத பிரியா. ஹ்ரீம் என்கின்ற இந்த பீஜாட்சரத்திலே அம்பாள் பிரீத்தியுடையவளாக இருக்கிறார். காரணம் என்னன்னா, எவ்வளவுதான் நாம் நம்மை தினமும் அலங்கரித்துக் கொள்ள கண்ணாடியின் முன் பார்த்தாலும் எங்கெங்கெல்லாம் கண்ணாடி தெரிகிறதோ அங்கெல்லாம் போய் பார்க்கணும். அதான் நான் அடிக்கடி சொல்கிறது போல், ஸ்கூட்டர் நிறுத்தியிருந்தால் அது இருக்கிற கண்ணாடியில் முகத்து தெரியுதான் அப்படி அவ்வளோ வேகமாக போயிட்டுருப்பார் ஆஃபீஸுக்கு. போகிற வழியில் அந்த ஸ்கூட்டரில் தெரிகிற அந்த கண்ணாடியில் தன்னுடைய முகத்தை பார்த்துக்குவார். அதே போல் அங்கே இதுக்கு போனோன்னே, ஆஃபீஸுக்கு போனோடனே அந்த லிஃப்ட்டில் ஏறினா லிஃப்ட்டில் பளபளன்னு இருக்கும். உள்ளுக்குள்ளே பார்த்தா தன்னுடைய முகம் தெரியும். இந்த முகத்தை பார்த்து ரசித்து கொண்டு போகிறேன். இந்த முகத்தை பார்த்து ரசிக்கிறதுக்கு நம்மளால் தான்ப்பா ஆகணும். அப்படி எப்படி இருந்தாலும் தன்னுடைய சொரூபத்தை எது காட்டுகிறதோ அதன் மேல் நமக்கு பிரியம். சாமிஜி சொல்கிறது போல் சொட்டத்தலையாக இருந்தாலும் அதை எட்டி பார்க்கிற தன்மை போகாதுன்னு. ஒருத்தர் போயிட்டுருக்காரு, அவர் நல்லா சொட்டத்தலையாக இருக்கிறது பலன்னு எண்ணெய் போட்டிருக்காரு. அப்படி குமிஞ்சாருன்னா அதில் நம்முடைய முகம் தெரிந்தால் அதையும் ஒரு தடவை பார்த்துக்கணும். அதுபோல அனைத்துமாக வியாபித்திருக்கக்கூடிய பரபிரம்ம ஸ்வரூபத்தை காட்டக்கூடிய கண்ணாடியாக ஹ்ரீம் பதம் இருக்கிறது. அதனால் எதனால் அறியப்படுகிறதோ அதன் மேலே பிரியம் ஜாஸ்தி. அப்படி நம்மை காட்டுகின்ற ஏன் சாஸ்திரத்தின் மேல் நமக்கு அவ்வளோ ஒரு ஒரு ஆர்ப்பரித்த ஒரு வாஞ்சை எதற்கு இருக்கிறது என்றால், சாஸ்திரம் ஒவ்வொரு நேரம் உன்னை காட்டி கொண்டிருக்கிறது. இல்லாட்டி போர் அடிக்கிறோம். அதே பிரம்மன், அதே மாயை, அதே இதே திருப்பி 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 வருஷக்கணக்கில் கேட்டுட்டு இருக்கிற எப்படி அப்பா காக்கிற அப்படின்னா, வேற விஷயத்தை சொன்னால் போர் அடிக்கிறோம். உன்னை பற்றி சொல்கிற போது உனக்கு பேரானந்தம், அதான் ஆத்மானந்தம் என்று சொல்லக்கூடிய சாஸ்திர ரச்சனை. சாஸ்திரத்தினுடைய தன்மை நமக்கு ஏன் அந்த சாஸ்திரத்தின் மேல் ஒரு ரச்சனை, அது அல்லாத, ஏன்னா கபோதிகளுக்கு அதை பற்றி பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை. 4 வார்த்தை பேசுறதுக்கு போது போர் அடிக்குது அப்படின்னு போயிடுவாங்க, அது வேற. ஆனால் யார் தன்னை அறிவதற்கு முனைப்பாக இருக்கக்கூடிய முமுட்சுக்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தை ரசித்து கொண்டு, தன்னை ரசித்து கொண்டு, தன்னை பற்றி பேசுகின்ற அந்த சாஸ்திரத்தை ரசித்து கொண்டிருப்பவர்கள் தான் சரியான அதிகாரிகள். அப்படி சாஸ்திரத்தை ஏன் ரசிக்கிறார்கள் என்றால், சாஸ்திரம் தன்னை பற்றி சொல்கிறது. அதுபோல எது தன்னை பற்றி சொல்கிறதோ, நான் சொல்கிறோம், ஏன்னா அடிக்கடி சொல்கிறது உண்டு, யாரெல்லாம் உன்னுடைய ஈகோவுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லாமல் இருக்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் ஃப்ரெண்டுங்கிறாங்க. யார் உன்னுடைய ஈகோவுக்கு கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் வந்துருச்சுன்னா உடனே அவன் ஆகாது எதிரி. காரணம், உன்னை பேக் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அதுபோல் நம்முடைய இந்த சுபாவம் அம்பாளுக்கும் இருக்குதுன்றார். அம்பாளுக்கும் அம்பாளிலிருந்து வந்ததானே நம்ம. அதனால் இச்சாசக்தி என்கின்ற வியாபகத்தினால் ஏற்பட்டக்கூடிய தன்மை. அதனால் ஹ்ரீம் பத பிரியா, அம்பாளுக்கு ஹ்ரீம் என்கின்ற வார்த்தை கேட்கிற போதும், ஹ்ரீம் என்கின்ற மந்திர ஜபத்தின் போதும், ஹ்ரீம் என்கின்ற விசாரத்தின் போதும், இந்த ஹ்ரீம் பதத்தை இப்போ விசாரணை செய்து கொண்டிருக்கோம். இப்படி செய்து கொண்டிருக்கிறது எல்லாம் அம்பாள் ரசித்து 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 ஆனந்தப்பட்டு கொண்டிருப்பாளாம். அதனால் ஹ்ரீம் பத பிரியா என்று அம்பாளுக்கு அப்படி. அடுத்தது ஹ்ரீம் பத பிரியா. பதம் வேறு, பதார்த்தம் வேறு அல்ல. பதமும் பதார்த்தம் ஒன்று. எப்படி குடம் என்கின்ற சொல்லிலே குடம் என்கின்ற நாமரூபத்தினுடைய அர்த்தம் பொதிந்து கிடக்கிறதோ, அதுபோல வாக்கர்த்த பிரதிபத்தோ என்று சொல்வது போல ஹ்ரீம் பத பிரியா, ஹ்ரீம் என்கின்ற
அந்த வார்த்தையினுடைய சொரூபமாக இருக்கின்ற காரணத்தினாலே அவள் ஹ்ரீம் என்பது பராசக்தியினுடைய மந்திர ரூபம். மந்திர ரூபம் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ஒரு ரூபங்கள், பல ரூபங்கள் இருக்கிறது. அதில் வாக்கு ரூபம், மந்திர ரூபம் என்று பல பல ரூபங்கள். அது இதில் நம்ம முன்னால் பார்த்துருக்கோம். வாக்பவ கூடம், மத்திய கூடம், அப்புறம் ஞான கூடம் என்கிற 3 விதமான கூடமாக அம்பாள் வியாபித்து இந்த திசதியை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாள் என்று முன்னால் பார்த்துருக்கோம். அதுபோல இந்த வாக்பவ கூடமாக அம்பாள் மந்திரத்தினுடைய சொரூபமாக, மந்திரத்தினுடைய தன்மையாக இருந்து நம்மை அறிய செய்வதற்கு வியாபித்திருக்கிறாள். ஏயா அந்த அம்மாவுக்கு புலப்பில்லையா? ஏன் இங்கே வந்து அந்த ஹ்ரீம் பதத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கிறாள் என்றால், யாரெல்லாம் அம்பாளை பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்களோ அவர்களெல்லாம் ஹ்ரீம் பதத்தை ஆராய்ந்து பார்த்தால் தன்னை காட்டிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய கண்ணாடியாக பிரதிபாசக சம்பந்தமாக ஞானத்திற்கு பிரதிபாசகமாக அந்த ஹ்ரீம் பதம் என்பது இருக்கிறது. அப்படி ஹ்ரீம் பதம் அம்பாளை குறிக்கக்கூடியது. எனவே அம்பாளை பற்றி பேசுகிற போது, அம்பாளை விசாரிக்கிற போது, அம்பாளை தியானிக்கிற போது, ஜபம் செய்கிற போது எல்லாம் ஆனந்தம். அதனால் ஹ்ரீம் பதத்தின் மேல் ஆனந்தம். ஹ்ரீம் என்ற வார்த்தை, அந்த வார்த்தையே ஒரு மிகப்பெரிய தத்துவத்தை கொண்டிருக்கிறது. இதைத்தான் நான் சொன்னேன். ஹ்ரீம் பதம் என்பதை ஆராய்ந்து பார்த்து சங்கராச்சாரியார் ஓங்காரமும் ஹ்ரீங்காரமும் ஒன்றுதான் என்று சொல்றார். ஹ்ரீம் என்கின்ற வார்த்தையை பிரித்து பார்த்தால் ஹகாரம் ஹ என்பதும், ரேபம் என்பதும், அதே போல ஈ என்பதும், அடுத்தது அனுஸ்வரம் என்று சொல்லக்கூடிய 4 பதங்கள், 4 பாதங்களாக இந்த ஹ்ரீம் என்கின்ற வார்த்தையை பிரிக்கலாம். ஒன்று வந்து ஹகாரம், அடுத்த ரீ என்று சொல்வதற்கு இர் என்பது ரேஃபா என்று சம்ஸ்கிருதத்தில் சொல்வார்கள். ரகாரம் ரா அதை சார்ந்தவைகள், அவைகள் எல்லாம் ரேஃபா என்று சொல்வார்கள். அப்படி ஹகாரம், ரேஃபா, ஈகாரம், மறுபடியும் அனுஸ்வரம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த 4 பீஜங்களும் எப்படி அகார உகார மகார துரியம் என்று சொல்லக்கூடிய 4 பீஜங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதுபோல 4 விதமான பீஜங்களை ஆரோபித்திருக்கார். எப்படி ஓமி தேததகம் சர்வம், ஓமி தேதத் அக்ஷரம் பரம், ஓமி தேதத் அனுக்கிருதி ஆத்மவா அப்ரோச்சாவயந்தி என்று வேதங்கள் சொல்கிறதோ அதுபோல ஓம் என்கின்ற வார்த்தையிலே இவைகள் ஆரோபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. எது ஆரோபிக்கப்பட்டிருக்கிறது? அகார உகார மகாரம் என்கின்ற 3 பதங்களாக 3 மாத்திரைகளிலே ஆரோபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 3 மாத்திரைகள். மாத்திரை என்றால் நாம் பார்த்துருக்கோம், கண் இமைக்கும் நேரமும் அதை நொடிக்கின்ற நேரமும் மாத்திரை எனப்படும். அதுபோல 3 மாத்திரைகளாக ஆ உ மா என்கின்ற ஓம் என்கின்ற கூட்டு ஓம் என்கின்ற சத்தமாக வருகிறது. இந்த சத்தத்தை பிரித்து பார்க்கிற போது அகாரம் என்கின்ற ஆ என்கின்ற சப்தத்திலே இந்த விழிப்பு பிரபஞ்சம் முழுவதையும் ஏற்றி பார்த்திருக்கப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்தது உ என்பதிலே கனவு உலகம் முழுவதும், கனவு பிரபஞ்சம் முழுவதும் ஏற்றி பார்க்கப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்தது ம என்கின்றதில் ஆழ்ந்த உறக்கம் என்று சொல்லக்கூடிய அத்துணை உறக்க பிரபஞ்ச லய பிரபஞ்சம் முழுவதும் அங்கே ஒடுங்கி இருக்கிறது. இப்படி அகார உகார மகாரம் என்கின்ற இந்த 3 தான் இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய அனுபவங்கள் அத்துணையும் அடங்கிவிட்டது. இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் விழிப்பு, கனவு, உறக்கம் என்கின்ற 3 அனுபவத்தை தவிர இன்னொரு அனுபவம் என்பது கிடையாது. 3 நிலைகளை தவிர இன்னொரு நிலை என்பது கிடையாது. இப்படி அகார உகார மகாரம் என்கின்ற இந்த 3 விஸ்வ தைஜச பிராஜ்ஞ என்று சொல்லக்கூடிய விழித்திருப்பவன், கனவு காண்பவன், உறங்குபவன் என்கின்ற இந்த ஜீவனுக்கும் விராட் கிரண்ய கர்ப்ப ஈஸ்வர என்கின்ற உபாதியாக ஈஸ்வரனுக்கும்
இப்படி விழிப்பு, கனவு, உறக்கம் என்கின்ற ஸ்தூல சூட்சும காரண சரீரங்களாக அகார உகார மகாரங்களிலே வியாபித்திருக்க செய்து ஆரோபிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடியதான் ஓம்காரம். அதை தாப்பா இங்கேயும் சொல்றார். ஹ்ரீம் ஹகாரத்தில் விழிப்பும், அதே போல ரேகம் என்று சொல்லக்கூடியது கனவும், ஈ என்று சொல்லக்கூடிய இகாரத்திலே ஒடுக்கம் என்று சொல்லக்கூடிய ஆழ்ந்த உறக்கம். இப்படி விழிப்பு, கனவு, உறக்கம் என்கின்ற இந்த மூன்றிலும் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் என ஜீவ ஈஸ்வரன் என்கின்ற இரண்டு உபாதிகளும் வியாபித்திருக்கக்கூடியது. அந்த ஹ்ரீம் என்கின்ற அந்த வார்த்தை ஓம் என்கின்ற பதத்திற்கு சமமானதாக சங்கரர் பார்த்து கூறுகிறார். அதனால இந்த மூன்றுக்கும் ஆதாரமாக இருக்கக்கூடியது அனுஸ்வரம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த தன்மை. அதே போல துரியம் என்பது அங்கே மூன்றுக்கும் ஆதாரமாக இருக்கக்கூடியது. இந்த மூன்றும் மாறுகிறது. உறக்கத்திலிருந்து விழிப்புக்கும், விழிப்பிலிருந்து உறக்கத்துக்கும், அதே போல ஒன்றொன்றும் மாறிக்கொண்டே போகிறது. ஆனால் அனுபவிக்கக்கூடிய நான் என்பது இந்த மூன்றுக்கும் சாட்சியாக மாறாமல் இருந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்கின்ற இந்த தத்துவத்தை புரிய வைப்பதுதான் பிரணவ மந்திரம் என்று சொல்லக்கூடிய பிரகசேன நவக என்று என்றும் மாறாததான, என்றும் நிலையானதாக இருக்கக்கூடியதாகிய அந்த பரம்பிரம்மத்தினுடைய அக்ஷர பிரம்மம் என்று சொல்லக்கூடிய எழுத்து வடிவான பிரம்மமாக பார்க்கப்படுகிறது. அதுபோல அம்பாளை அக்ஷர பிரம்மமாக ஹ்ரீம் என்கின்ற சப்தத்திலே இங்கே நாம் பார்க்கிறோம். அதான் ஹ்ரீம் என்கின்ற சப்த பிரம்மமாக அம்பாள் வியாபித்து கனவு, உறக்கம், விழிப்பு என்பதற்கு ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய ஆதாரவத்து பரபிரம்மம் அம்பாள் என்று தெரிவிக்கின்ற பீஜ மந்திரம் தான் ஹ்ரீங்கார மந்திரம். அதனால் மற்ற அத்தனை பீஜங்களும் எல்லாத்துக்கும் அதாவது தனித்தன்மை இருக்கிறது. ஆனாலும் ஹ்ரீம் என்கின்ற பதத்திற்கு ஓம் கையே ஈல ஹ்ரீம் ஹசகல ஹ்ரீம் சகல ஹ்ரீம் பாருங்கள், எல்லா இடத்தும் ஒரு தடவை தான் வருது. ஆனால் இந்த ஹ்ரீம் என்பது தொடர்ச்சியாக ஒன்றுக்கு மேல் ஒன்றோடு என ஓம் கையே ஈல ஹ்ரீம் எங்கே போய் ஒடுக்குகிறது? ஹ்ரீம். ஓம் கையே ஈல ஹ்ரீம் ஹசக கல ஹ்ரீம் சகல ஹ்ரீம் என்று அனைத்துக்கும் பிறப்பிடமாகவும், அனைத்துக்கும் வியாபகமாகவும், மற்ற பீஜங்களுக்கு ஒடுக்கமாகவும், மற்ற பீஜங்களுக்கு வியாபகமாகவும் அனைத்துமாக இருக்கக்கூடியது ஹ்ரீங்காரம். அதனால தான் இங்கே சொல்கிறார் ஹ்ரீங்கார பீஜா. ஹ்ரீம்பத பிரியா என்கின்ற அந்த பிரியமான வஸ்துவாக ஹ்ரீம் என்கின்ற வார்த்தையாக இருக்கக்கூடிய அம்பாள் தான் ஹ்ரீங்கார பீஜமாக இருக்கிறார். அனைத்துக்கும் பீஜமாக இருக்கிறார். ஹ்ரீங்காரம் என்பது நமக்கு அம்பாளினுடைய லிங்கமாக இருக்கிறது. அதாவது எந்த ஒன்று ஒரு விருத்தியில நமக்கு அந்த வஸ்து பதார்த்தத்தினுடைய நிலைப்பாட்டை அறிவுறுத்துகிறதோ அதற்கு பேர் லிங்கம். லிங்கதே அனேன இதி லிங்கம் என்று சொல்வார்கள். லிங்கதே அனேன இதி என்றால் இந்த பரபிரம்ம ஸ்வரூபமாக வெளிப்பாட்டிலிருந்து வெளிவந்ததாகிய இந்த ஈஸ்வரன் அது லிங்கமாக விளங்கக்கூடியது. அதனால் அதற்கு பேர் லிங்கம் என்று பெயர். இந்த லிங்கத்தை பார்த்தவுடன் ஈஸ்வரன் இந்த சிருஷ்டித்திலய காரணமாக அனைத்துக்கும் வியாபகமாக இருக்கக்கூடிய ஈஸ்வரன் நியதி என்று சொல்லக்கூடிய ஈஸ்வரனை நமக்கு நினைவுறுத்துவதாக நம்முடைய விருத்தியிலே ஒரு பரிணாமத்தை ஏற்படக்கூடியதாக ஒரு லிங்கம் இருக்கிறது. அதுக்கு தான் சைன் என்று சொல்கிறோம், அல்லது ஒரு குறியீடு என்று சொல்கிறோம். அப்படிப்பட்ட அந்த குறியீடாக ஹ்ரீம் பதம் என்பது பீஜமாக இருந்து நமக்கு அத்தனைக்கும் நினைவூட்டுவதாக இருக்கிறது. கண்ணுக்கு தெரியாத பரபிரம்ம ஸ்வரூபிணியாக இருக்கக்கூடிய அம்பாளை நாம் ஒரு பதார்த்தத்தை பார்த்தவுடன் தான் அதனுடைய நினைவு வருகிறது. இப்போ
மல்லிகை ஒன்று சப்தமாக அல்லது இந்த இந்த மல்லிகை பூவினுடைய உருவம் நாம ரூபங்கள் இதை பார்க்கிற போது என்னுடைய மனதிலே ஒரு விருத்தி வியாப்தி பல வியாப்தி என்று இரண்டும் ஏற்பட்டு அந்த மல்லிகை பூவினுடைய ஞானத்தை நமக்கு கொடுக்கிறது. இதுக்கு பேர் தான் விருத்தி வியாப்தி பல வியாப்தி என்று முன்னால் பல தடவை பார்த்துருக்கோம். இப்போ மல்லிகை பூவை ஒன்று இந்த கோச்சரம் என்று சொல்லக்கூடியதாகிய இந்த பஞ்ச இந்திரியங்கள் மனம் என்கின்ற இவைகளுக்கு எது இலக்காகிறதோ அதுதான் என்னுடைய விருத்தியில வியாபித்து பல வியாப்தியை கொடுக்கிறது, அதாவது அறிவை கொடுக்கிறது. இப்போ நாம ரூபங்களுக்கு நம்ம முன்னால பார்த்துருக்கோம். ஏன்னா நாம ரூப குண ரூடி சம்பந்தம் என்பதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கக்கூடியது அம்பாள். இப்படி இருக்கக்கூடிய அம்பாளை எப்படி நீ நினைவுக்கு கொண்டு வருவது? அதனால்தான் லிங்கதே அநேன அந்த பரபிரம்மத்தை, அந்த ஈஸ்வரனை வாக்குக்கும் மனதுக்கும் எட்டாத மனோலயமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஈஸ்வரனை லிங்க ரூபமாக நமக்கு விருத்தி வியாப்தி ஏற்பட்டு பல வியாப்தி கொடுப்பதற்காக லிங்கத்தை பிரதிஷ்டை செய்திருக்கிறார். அதுபோல தான் மகாமேரு, அதுபோல தான் பீஜாச்சரங்கள். இவைகளெல்லாம் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த அம்பாளினுடைய சொரூபத்தை நம்முடைய விருத்திக்கு விஷயமாக்கி அந்த விஷயத்தின் மூலமாக விஷய ஞானம் என்று சொல்லக்கூடியதாகிய விருத்தி வியாப்தியாகி அந்த விருத்தி வியாப்தி ஞானத்தை கொடுக்கிறது, அம்பாளினுடைய ஞானத்தை கொடுக்கிறது. அதனால கிரீங்கார பீஜா, கிரீங்காரம் என்கின்ற பீஜமாக இருந்து நமக்கு அத்துணையமாக கொடுக்கிறது. நம்ம முன்னால் பார்த்துருக்கிறோம். பீஜம் என்றால் விதை என்ற அர்த்தம். இந்த விதையானது எப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையை அடைந்தவுடன் அதற்குண்டான பொட்டன்சியல் ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய ஒடுக்க நிலையில் இருக்கக்கூடியதெல்லாம் வியக்தத்துக்கு வருகிறது. அதனுடைய சக்தியை எடுத்துக்கொண்டு பெரிய விருட்சமாக அந்த விதையானது, ஒரு ஆல மரத்தினுடைய விதை கண்ணுக்கு தெரிந்தும் தெரியாமல் இருப்பது, ஆனால் அதுவே பல சூழ்நிலைகளினாலே அதற்கு தக்கபடி உள்ளிருக்கக்கூடிய அந்த பீஜத்தில் ஒடுங்கி கிடக்கக்கூடியதாகிய அந்த அங்குரா என்று சொல்லக்கூடிய சக்தியானது வெளிப்பட்டவுடன் அது மாபெரும் மரமாக மாறி எதை வேண்டுமென்றாலும் கட்டி வைக்கக்கூடிய அசைக்க முடியாத தன்மையுடையதாக மாறிவிடுகிறது. அதுபோல கிரீங்கார பீஜம் என்பது அம்பாளை நமக்கு நினைவூட்டி அம்பாளினுடைய சொரூப தியானமாக ஆகி அதுவே நீயாக ஆகக்கூடிய தன்மையை கொடுக்கக்கூடியது கிரீம் என்கின்ற பீஜம். அதனால குறிப்பிட்ட தன்மையை கொடுத்து இந்த ஜகத்துக்கு ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய அம்பாளை, இந்த ஜகத்தினுடைய வியாபகமாக இருக்கக்கூடிய உன்னை அனைத்தையும் வியாபிக்க செய்யக்கூடிய பீஜமாக கிரீம் பதம் என்று சொல்லக்கூடிய கிரீங்கார பீஜம் அமைந்திருக்கிறது. அதனால இதுக்கு பீஜம் என்கின்ற வார்த்தை சொல்றார். அடுத்தது கிரீங்கார மந்திரம். மந்திரம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். மந்திரம்னா என்னையானா? மந்திரம் என்பது மனனா திராயதே இது மந்திரம். எந்த ஒன்றை நீ அபியாசம் செய்து விடாமல் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாயோ அந்த மந்திரமானது உன்னை காப்பாற்றக்கூடியதாக இருக்கிறது என்று. இந்த ஜபம் பண்றதுக்கு ஒரு மந்திர தீட்சை வேண்டும். இந்த மந்திர தீட்சை இருந்தால் ஜபம் என்பது நன்றாக நடப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஜபத்தினுடைய விளைவு என்பது நன்றாக இருக்கும். ஏனென்றால் நாம் மதிக்கத்தக்க ஒரு பெரியவரிடம் போய் அந்த மந்திரத்தை நாம் ஜப மந்திரமாக மந்திர தீட்சை பெற்றுக்கொள்கிறோம். இப்போ எப்படி தங்கம் என்பது ஒரு வஸ்து, அந்த தங்கம் என்பது ஒரு மாங்கல்யமாக ஆக்கப்பட்டு அதற்குரிய பூஜைகள் எல்லாம் செய்தவுடனே அதற்கு ஒரு மிகப்பெரிய சக்தி என்பதை ஆரோபித்து பார்க்கிறோம். ஆனால் அதே தங்கம் தான் அங்கே இருக்கிறது. அதே போல சப்தம் என்பது ஓகே, ஒரு சப்தம் தான். ஆனால் இந்த சப்தத்திலே ஒரு ஆரோபிக்கப்பட்ட சக்தி என்பது இருக்கிறது. அதைத்தான் பீஜம் என்கிறோம். அப்படிப்பட்ட அந்த பீஜமானது ஒரு குறிப்பிட்ட
ஒரு அந்த அந்த மந்திரத்தினாலே பயனடைந்து அந்த மந்திரத்தினுடைய முழுமையை அறிந்து கொண்ட ஒருவர் அதை பற்றி சொல்கிற போது, அதை பற்றி நமக்கு தீட்சை கொடுக்கிற போது அதே மந்திரத்திற்கு பன்மடங்கு சக்தி வருது. எப்படி ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் சொன்னது போல, ஒரு அம்மா ஒரு பையனை கூட்டிகிட்டு போய் எப்போ பார்த்தாலும் இவன் இனிப்பு சாப்பிட்டுட்டே இருக்கான், இனிப்பு உடம்புக்காகாது, நீங்கள் சொல்லுங்கள் சாமி, இனிமேலாவது இழைச்சி போயிட்டான், சாப்பிட்டு இழைச்சி போயிட்டான், பல்லெல்லாம் கெட்டுருச்சு, அதனால் இனிப்பு சாப்பிட வேண்டாம் என்று சொல்லுங்க சாமின்னு சொன்னாங்க. பரமஹம்சர் சொன்னாராம், இந்த பையனை கூட்டிகிட்டு போயிட்டு 10 நாள் கழித்து கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க. 10 நாளைக்கு பிறகு அந்த பையனை கூட்டிகிட்டு வந்த உடனே பரமஹம்சர் சொன்னாராம், இனிப்பு சாப்பிடாதப்பா, இனிப்பு உடல் நடக்கேடு, இனிப்பினால இந்த ப்ராப்ளம் வருகிறது என்றெல்லாம் எடுத்து சொன்னாராம். அடுத்த நாளிலிருந்து அந்த பையன் இனிப்பு சாப்பிடுவதை விட்டு விட்டான். இந்த அம்மாவுக்கு இவர் மேலே ஒரே கோபம். இந்த 10 நாளில் 1 கிலோ சர்க்கரை மிச்சமாக இருக்குமே, இந்த ஆள் அன்னைக்கே சொல்லியிருந்தாருன்னா இவன் இனிப்பு சாப்பிடாமல் இருந்திருப்பானே அப்படிங்கிற கோபத்தோடு போய் சாமிஜிட்ட கேட்டானா, ஏன் சாமிஜி அன்னைக்கே இதை சொல்லலை? அப்போ சொன்னாராம், அன்றைக்கு நான் சொல்லியிருந்தால் இந்த பையன் கேட்டிருக்க மாட்டான். ஏனென்றால் என்னுடைய வாக்குக்கு சக்தி எப்போது வருகிறது என்றால், நான் அதை அனுஷ்டித்து அதனுடைய உண்மைத்தன்மையை உணர்ந்த போது மட்டும்தான் நான் சொல்கின்ற வாக்குக்கு சக்தி இருக்கும். அதனால அப்படி ஓதி உணர்ந்த பெரியவர்கள் எடுத்துரைக்கின்ற அந்த தீட்சை தான் மகத்தானதாக இருக்கும். அந்த மந்திரத்தினுடைய மகத்துவத்தை நீ அறிவதற்கு கேதுவாக இருக்கும். காரணம், அவர் அந்த மந்திரத்தை ஒரு சப்தமாக பார்க்கவில்லை, மந்திர ரூபமாக, இறைவனாக, தெய்வமாக, அம்பாளாக, ஈஸ்வரனாக பார்க்கிறார், விஷ்ணுவாக பார்க்கிறார். மந்திர ரூபேன சப்திதா என்று சொல்றோம். அப்படி மந்திர ரூபமாக அவர்கள் முதல்ல அந்த மந்திரத்துக்கு ஒரு சக்தியை தன்னுடைய ஆட்டிடியூடினாலே கொடுத்து, அந்த சக்தி தான் இந்த அத்துணையமாக வியாபித்திருக்கிறது என்கின்ற தன்மையை உணர்ந்தவர்கள். அதனால இந்த பீஜத்திற்கு மகத்தான சக்தி இருக்கிறது. இந்த பீஜத்தினுடைய தன்மை எப்படியெல்லாம் இருக்கும் என்று ஓதி உணர்ந்தவர்கள் அனுபூதியோடு கூடிய வார்த்தை. எப்படி கந்தர் அனுபூதி என்று சொன்ன உடனே நமக்கெல்லாம் ஒரு சிரிப்பு ஏற்படுகிறது. காரணம், அனுபவித்து உணர்ந்து அந்த அனுபவத்தினுடைய வெளிப்பாட்டை, அனுபவம் எப்படிப்பட்டது என்று சொல்ல தெரியாமல் அதை சொன்னார். வாக்கிறந்த பூரணமாக அவர் அதை எடுத்து சொன்னார். அதனால கந்தர் அனுபூதிக்கு எத்தனையோ டெக்ஸ்டுகள் சொல்லியிருக்கிறார். ஆனால் கந்தர் அனுபூதிக்கு இருக்கக்கூடிய மகத்துவம், கந்தர் அனுபூதி மகத்தான ஒரு சாஸ்திரம். கந்தர் அனுபூதி உபனிஷத்து, ஏன் பிரம்மசூத்திரம், இன்னும் பிரகரண கிரந்தங்கள் அத்துணை தன்னகத்தை அடக்கி கொண்டிருக்கக்கூடியது அனுபூதி. காரணம், அதற்கு அந்த மகத்துவம் வருவதற்கு காரணம் அனுபூதியாக அவர் உணர்ந்து அதை வியாபித்து அதை எடுத்து சொன்ன தன்மைதான் அந்த அனுபூதி, கந்தர் அனுபூதி. அதுபோல இந்த ஹீங்கார மந்திரம் மனனா திராயதே இது மந்திரம். பெரிய பெரிய ஞானிகளினால் அதை அறியப்பட்டு இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சப்த வடிவமான அந்த மந்திரத்தை தன்னுடைய தியானத்தினாலே மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி, எப்படி டிவியை டியூனப் பண்ணுகிற போது தியானத்தில் இருக்கக்கூடிய சப்தமும் ரூபமும் நமக்கு வருகிறதோ, அதுபோல அந்த ஞானிகளது மனதிலே உதித்தது தான் இந்த மந்திரங்கள். அதாவது அவர்களுக்கு ஆர்ஷ என்று பெயர். ஆர்ஷ வித்தை என்று நம்ம சொல்லக்கூடியது அவர்களால் என்ன சொல்ல கண்டுபிடிக்கப்பட்டது சொல்றதா என்ன தெரியல, அவர்களால் ரிவீல் செய்யப்பட்டது, அவர்களால் எடுத்துரைக்கப்பட்டது. அப்படிப்பட்டது, அதுக்கு பேர் தான் மந்திரம். அப்படிப்பட்ட மந்திரங்கள் ஜபம், தியானம், விசாரம் போன்றவைகளுக்கு உகந்ததாகி பரபிரம்ம ஸ்வரூபத்தை நமக்கு காட்டக்கூடிய சக்தி வாய்ந்த பீஜங்களாக அமைந்திருக்கிறது. அதனால் இதற்கு இந்த கிரீங்கார மந்திரம் ஜபத்துக்கு, விசாரத்துக்கு, அதே போல் ஞானத்துக்கு கருவியாக அமையக்கூடிய மந்திரமாக பார்க்கப்படுகிறது. அந்த ஆட்டிடியூட் வேறு. சப்தம் என்பதற்கும் ஒரு நாமாவளி என்பதற்கும்
மந்திரம் என்பதற்கு இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் என்னவென்றால், மந்திரம் என்பது நாமாவளிக்கு ஒரு சக்தி இருக்கிறது. ஆனால் மந்திரம் என்பது மனனா திராயதே என்கின்ற மந்திர ரூபமாக சக்தி பெற்றது. இந்த கிரீங்காரம் அம்பாளினுடைய முழு வடிவமாக, அம்பாளினுடைய பரிணாமமாக, அம்பாளினுடைய வியாபகமாக, அனுக்கிரகமாக இருப்பது கிரீங்காரம். அதனால் இதற்கு கிரீங்கார மந்திரம் என்று பெயர். ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமக. இன்னைக்கு காலையில் 5 மணிக்கு 5 to 6 ஒரு கிளாஸ் முடிச்சது. இது 2வது கிளாஸ். அம்பாள் என்னை அதிலேயே லயமாவதற்கு உண்டான பல நிலைப்பாடுகளை கொண்டிருக்கிறார். காலையில் ஒரு கிளாஸ் எடுத்தோம். ஒரு கேம்ப் ஒன்று நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த கேம்பில் வெளிநாடுகளிலிருந்தும் உள்நாட்டிலிருந்தும் பலர் வந்து பங்கெடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு கொஞ்சம் பேசணும்னு கேட்டுட்டாங்க. அதில் மனத்தை பற்றி பேசணும். மனம் அப்படிங்கிற மனம் வந்து செம்மையானால் அப்படிங்கிற தன்மையில் மனம் மலரட்டும் என்கின்ற ஒரு டாபிக்கில் பேசணும். அப்படியே அம்பாள் அதிலேயே நிலைத்திருப்பதற்கு நமக்கு நல்ல வாய்ப்பு கொடுக்கிறார். அதை யூடியூப்பில் சீக்கிரமாக போட்டுருவார்னு நினைக்கிறேன். ஓம் தந்துமா. ஹரி ஓம். ஹரி ஓம். ஹரி ஓம். ஓம் ஓம் சத்யநாராயண சத்யம். ஓம்.